براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے پھر آج یہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کے کلام میں سے سیکھ سکتے ہیں۔ معاشرے انسانوں سے بنتے ہیں اور معاشروں میں جتنے بھی انسان بستے ہیں ان کے مختلف عقائد، مختلف مکتبہ فکر سے تعلق اور انداز زندگی میں ان کی اپنی اپنی شخصیات، لیکن جب معاشروں میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، روحانی تنزلی آتی ہے، تو اس کے اثرات معاشرے میں بسنے والے تمام انسانوں پر اور ان کی موجودہ نسلوں اور مستقبل قریب اور بعید کی نسلوں پر اپنے اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ شو جس کا موضوع ہے جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات پاکستان، انڈیا میں، افغانستان میں، دیگر علاقوں میں، اور نہ صرف ان علاقوں میں بلکہ اگر ہم صورتحال دیکھیں، جیسا میں نے پہلے شوز میں بھی بات کی کہ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، دیگر دنیا کے خطوں میں بھی صورتحال کچھ زیادہ بہتر اور صحت مندانہ نظر نہیں آتی۔ انسان اس نہج تک کیسے پہنچے؟ فقدان کہاں ہے؟ ہمارے پاس سیاسی نظام کی ضمیم کتابیں، فلاسفرز کے وہ علمی خزانے جن پر قومیں ناز کرتی، روحانی کتب جن پر دعویٰ خدائی الہام وہ بھی ہمارے پاس موجود، مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں، پارسیوں، بہائیوں، مسیحوں کے کسی علماء کے گروہ کے پاس چلے جائیں تو ایسے دعوے، ایسی دعاؤں اور ماضی کے تجربات کے بیانات کہ عقل حیران اور انسان ششدر رہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ سماج پر، علم العمرانیات پر، علم المعاشیات پر اور علم النفسیات پر ہمارے پاس ایسی کتب اور ایسے اساتذہ کہ جن کا نام بہت احترام اور عزت سے لیا جاتا ہے۔ فرائیڈ بھی ہمارے پاس جس نے بہت جنسی جو ہمارے اندر حص ہے، جو حصہ ہے، اس پر بہت کچھ لکھا۔ اس کے علاوہ اگر میں بولتا چلا جاؤں تو بہت سے علوم، بہت سے مکاشفات، بہت سے اساتذہ، بہت سے بھگت ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن آئینہ حقیقت میں جب ہم اپنی ذاتی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اپنی مقامی زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنی نیشنل زندگی کو دیکھتے ہیں، قومی زندگی کو، اور پھر انٹرنیشنل معاشروں کو دیکھتے ہیں، تو اس آئینے میں جو تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بہت بھیانک ہے۔ اور وطن عزیز میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ کلپ دیکھتے ہیں، ایک بچی ماریا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ ماریا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، شاہدرہ کے قریب رہتی ہیں لاہور میں۔ آئیے ذرا دیکھیں میڈیا نے کس طرح سے کوریج دی۔ یہ کلپ دیکھتے ہیں، نمبر 1 ہے۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ماریا۔ ماریا کیا ایج ہے آپ کی؟ عمر کتنی ہے؟ 15 سال۔ ماریا کیا ہوا تھا اس دن؟ کیا ہوا تھا اس دن؟ ہمارے گھر آیا ساجد، زبردست لے گیا۔ کون آیا تھا؟ ساجد اور اس کے دوست تھے۔ آپ جانتی تھی انہیں پہلے؟
कभी देखा था? नहीं। घर उस दिन क्यों आए थे? किश्त लेने आते हैं। किस चीज की? और ये कुवत वालों की। अखुवत की? जी। ये जो कर्ज हंसना देते हैं, आप लोगों ने वो कर्ज लिया हुआ था? जी। अच्छा, फिर उन लोगों ने जबरदस्ती मुझे कार के बीच बिठा दिया। नहीं, वो किस्त लेने आए तो आप लोगों के घर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ फिर? नहीं। नहीं? तो फिर क्या बात क्या हुई? सारा मुझे पूरी मैटर बताओ, उस दिन हुआ क्या था? बोल रहे थे, वो बोल रहा था हाँ, कि ये निके दफ्तर आए, कोई मालिक बुला रहा है फिर आपको। आपके अब्बू से बात हो रही थी उसकी? नहीं, मुझसे बात। आपसे हो रही? आप अकेली थी घर पे? जी। अच्छा, अब्बू कहाँ थे? पापा गए थे कहीं। और अम्मी? वो भी साथ में गए थे। अच्छा, फिर? चर्च के पास ले आए मुझे। अच्छा, तो फिर उन्होंने आपको क्या कहा? उन लोगों ने धमकी लगाए, पीछे की तरफ देखा तो मैं मार दूंगा आपको। अच्छा, आप सबको। कोई गाड़ी थी उनके पास जिसमें उठा के ले जी। गए? कहाँ ले गए? सफेद कलर की। कहाँ ले गए थे आपको? पता नहीं कहाँ पे देख गए हैं, ये मुझे पता नहीं। आपको रास्ते का नहीं पता चला? नहीं। फिर वो मुझसे, आपने शोर नहीं मचाया? उन लोगों ने शोर मचाने के लिए मुझे छोड़ा ही नहीं है। बस मारा आपको? बहुत। उन लोगों ने धमकियाँ लगाए थे अच्छा, कि आप शोर मचाओगी। आपको मारा भी था किसी ने? हाँ, हिम्मत करो बेटा। चंद अल्फाज ही आपके सामने रख सकी हूँ। ऑफ कैमरा ये बिन्ते हवा जो तफसील मुझे बता चुकी है और दिखा भी चुकी है, वो इस कदर खौफनाक है कि मैं बताने से कासिर हूँ। इससे बढ़कर भी कि ये दरिंदगी के बाद वो जब इंसाफ के लिए थाना फिरोजवाला पहुंची तो इन भेड़ियों के पुष्पनाहों ने ये कहकर जख्मों पर नमक छिड़क दिया कि इज्तमाई ज्यादती का जिक्र छोड़कर एक ही शख्स जो कि सिविल है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लो। उनका ये कहना था कि जी आपके मिनिस्टर ने मना किया कि ये एफआईआर नहीं लॉन्च करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देन मैंने इनको फोर्स किया एसएचओ साहब को कि मुझे यही बात आप रिटर्न में लिख के दे दें कि हमारे मिनिस्टर ने क्या कि ये एफआईआर नहीं लॉन्च करनी है। किस मिनिस्टर ने कहा? इजाज़ आलम। एक मिनट, मिनिस्टर साहब का इस केस से क्या ताल्लुक है? आई डोंट नो, बट एसएचओ साहब का यही कहना था और आईओ साहब का भी कि जी आपके मिनिस्टर कह रहे हैं या डीपीओ साहब कह रहे हैं, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, इस तरह की बातें सुनने में आ रही थी। जब फिर मैंने फोर्स किया रात 12:30 1 बजे तकरीबन उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया। प्यारे नाजरीन, ये एक वाक़या अभी अगर आप पाकिस्तानी चैनल्स देखते हैं, कोई लाहौर से एक 10 साल का बच्चा, उसके साथ ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। ज़ारा मलंगी सिंध से 10 साल बच्ची, अभी उसको भी ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। शादरा से काहना में एक मसीही बच्ची को अगवा किया गया। इसके अलावा शार्लट जावेद हैं, मारिया खावर हैं लाहौर ही से, फिर कराची से बहुत से लोग हैं और किधर जा रहे हैं। मसाजिद हैं, बड़ी बड़ी दरसगाहें हैं, चर्चेज़ हैं, रोमन कैथोलिक डायसिस हैं, प्रोटेस्टेंट चर्चेज़ हैं, बरेलवी देवबंदी मकतबा फ़िक्र हैं, अहले हदीस हैं, अहले तशय्यो हैं, एक लंबी लिस्ट है। भगती तहरीकों का एक माजी हमारे पास, खिलाफत की तहरीकों का एक माजी हमारे पास। हाल भयानक है। अब मौजू बहुत सेंसिटिव, क्या ये मसाइल पहले भी पैदा हुए, उनका हल निकाला गया, नहीं निकाला गया, अगर बेहतरी की तरफ नहीं आए तो क्या हुआ? आइए मैं आपके सामने अब चंद बातें रखूँगा और जिन लोगों के पास कलम है, कागज़ है, वो नोट करते चले जाएं
کہ گزشتہ اقوام جو الہامی مذاہب کو مانتی تھی یا نہیں مانتی تھی، جب وہ زناکاری اور لونڈے بازی اور اس طرح کے جنسی گناہوں میں گرے تو کیا ہوا، کیسے اس مقام تک پہنچتے ہیں؟ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جاتا ہوں اور پھر حال کی بات کریں گے، اور اسی شو کا جو تیسرا حصہ ہے وہ بھی اگلے جمعہ کو کریں گے، جس میں بہت سے بھید کھولے جائیں گے کتب کی روشنی میں۔ تو آج پہلا شو آپ نے دیکھا وہ اس تعلق سے تھا کہ جو مسیحیوں کو اور ہندوؤں کو اور سکھوں کو جو پاکستان میں بستے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انڈیا میں جو اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں، ان حقوق کی ہم نے بات کی، خاص طور پر پاکستان میں جو مذہبی اور سیاسی قائدین ہیں ان کے لیے، کہ انہوں نے اپنے منشور جو دیے تھے ان میں کیا لکھا تھا کہ تحفظ کیا جائے گا۔ تو آج ماریا، زارا اور یہ بچہ، اور ایک مسیحی بچہ فیصل آباد میں کام کرتا تھا، چھوٹا پڑھتا بھی تھا، اس کے مالک نے بھی اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو ایک دو لوگ ہیں پاکستان میں، محترمہ غزالہ شفیع صاحبہ ہیں اور سلیم اقبال صاحب ہیں، مسیحوں میں جو بہت اس پر کام کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ فیس بک اور میڈم غزالہ جو ہیں وہ تو پروٹیسٹ تک بھی جاتی ہیں اور کرتی ہیں جو ان کے بس میں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، خاص طور پر جو ہندو ہیں اور مسیحی ہیں، پارسی ہیں، بہائی ہیں، دیگر ہیں، اور جو مسلمان اکثریت میں بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی جب یہ ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو ان کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے اور اب باہر آنا چاہیے تاکہ اس کا کلا کما ہو سکے۔ ماضی میں چلتے ہیں، ماضی کی اقوام کے بارے میں جب تفسیر احسن البیان کے مصنفین جو ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو آئیے ذرا آنکھیں کھول کے، کان کھول کے، دلوں کے دروازے کھول کے، ذہن کے دروازے کھول کے جو گزشتہ اقوام ان کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اچھا ہے شروع کیا جائے تاکہ آج کی نسل اور آنے والی نسلوں کے لیے بہتری کی جو راہ کتب میں ہمیں ملے گی وہ اس تک ہم پہنچ سکیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم نے گزشتہ اقوام اور ملل کا تذکرہ بھی کیا، لیکن تاریخ کے انداز میں نہیں بلکہ عبرت و معزیت کے نقطہ نظر سے، چنانچہ قرآن کریم کے اس انداز کو سامنے رکھتے ہوئے اقوام گزشتہ کے عام افراد کے اس اخلاق و کردار کی روشنی میں جو ان کی، آگے غور سے دیکھیے ہم کس طرف چل پڑے ہیں، جو ان کی تباہی کا باعث بنا۔ کس کا؟ یہ بچے، یہ نوجوان لڑکیاں، ہم ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں جو خدا کی دین ہے اور خدا کی شبیہ پر انسان کو پیدا کیا گیا، لیکن یہاں پر دیکھیے تاریخ عبرت کے لیے بیان کی گئی ہے۔ میں سادہ الفاظ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ لوگ اس کو سمجھیں۔ عبرت سے مراد ہے سبق حاصل کرنا، سیکھنا، اس سے بہتری کی طرف آنا۔ تو سبب کیا بنا؟ یہ دیکھیے، ان کی تباہی کا باعث بنا مسلمان عوام کی اخلاقی پستی اور کردار کی گراوٹ کو، اور اہل کتاب کے احبار و رہبان کی روش کے مقابلے میں جو ان کے لیے غضب الہی کا موجب سبب بنی، امت مسلمہ کے علماء صوفیہ کے یہودیانہ کردار کو اجاگر کرنے اور نمایاں کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے اقوام کوئی بھی ہوں جنہوں نے یہ روش اختیار کی، نافرمانی کی، تباہی کا باعث ہوا۔ تو آگے دیکھیے، تاکہ اس امت کے عوام و خاص علماء اور عام افراد اور ادبار و زوال کی اس پستی سے نکلنے کی کوشش کریں، صحیح کریں۔ تو پروگرام فضل ربی میں ہم مسلمان بہن بھائی ایمان رکھتے ہیں، 4 کتب پر، چاروں کتب سے اقتباسات پیش کرتے ہیں تاکہ اس کوشش میں خدا تعالیٰ نے جو ہمارا حصہ رکھا ہے وہ ہم
اپنا حصہ دیانتداری سے ڈال سکیں۔ تو آگے دیکھ لیتے ہیں، نکلنے کی صحیح کریں، اب نکلنے کی کوشش کریں۔ اس لیے بڑے بوجھ کے ساتھ، دعا کے ساتھ یہ 3 شو کر رہا ہوں، اور کتب آپ کے سامنے، اور تاریخ جو ہماری مذہبی تاریخ ہے اس سے آگے، جس میں وہ اقوام گزشتہ کے اس اخلاق و کردار کے اپنانے کی وجہ سے مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی خاص نسل سے محبت یا نفرت تو نہیں ہے، اس کی قوموں اور افراد سے محبت یا نفرت صرف ان کے اعمال اور اخلاق کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ خدا کو خوش کر رہے ہیں تو یہاں پر مصنفین کیا کہہ رہے ہیں؟ اعمال و اخلاق کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی قوم یا افراد اچھے عمل کرتا ہے، کوئی قوم یا کوئی بھی فرد کہیں بھی رہتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، ایمان اور اس کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، تو وہ اس کا محبوب ہے اور اس کا معاون اور مددگار۔ اور اس کے برعکس ایمان و عمل کے تقاضوں سے بے خبر قوم یا فرد اللہ کو ناپسندیدہ ہے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے اس لیے رکھا کہ یہ جو تفسیر ہے اس کے آغاز میں مصنفین نے یہ بات کر دی ہے کہ تباہی اور بربادی کا پیمانہ خدا کے کلام کی تابعداری۔ تو اگر یہ جو لوگ تباہ اور برباد ہوئے ہیں ماضی میں، اور آج ہم بھی ان کی راہ پر چل رہے ہیں، تو یہی بربادی اور تباہی، عذاب الہی، ہم اس راہ پر ہیں۔ چاہے آپ چرچ کے اندر ہیلیلویا کے نعرے لگا رہے ہیں، چاہے آپ مسجد کے اندر نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ گردواروں میں تپسیا کر رہے ہیں، بھجن گا رہے ہیں، کیرتن کر رہے ہیں، چاہے آپ مندروں کے اندر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ماتھے ٹیک رہے ہیں، تلک لگا رہے ہیں، گزشتہ اقوام وہ ہماری طرح انسان تھے۔ خدا نے ایک شخص، ایک انسان آدم اور مائی ہوا، اس سے نسل انسانی کو پیدا کیا، اور پوری دنیا میں انسان آدم اور ہوا کی اولاد۔ لیکن آج جو صورتحال ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، میں نے بنیاد آپ کے سامنے اس لیے رکھی، اور پھر کلام خدا میں، بائبل میں لکھا ہے، یہ باتیں اس لیے وقوع پذیر ہوئیں کہ تمہارے لیے عبرت ٹھہرے، تم ان سے سیکھ سکو کہ تمہیں ان حالتوں میں جو بربادی اور تباہی کا باعث بنی ہیں، لوگ کس طرح سے چلے گئے، اور آج اگر تم اسی نہج تک پہنچ چکے ہو تو تم کیسے نکل سکتے ہو۔ تو اس حالت کو کیا کہا گیا ہے؟ اب میں آپ کو ذرا یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس حالت کو جب علماء بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ، ہم مومن، ہم خدا کے الہام، اس کی کتابوں کے مختار، ہم افضل ترین اقوام کا درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن علماء کیا کہتے ہیں ایسی حالت کو؟ میں آپ کے سامنے یہ کتاب پرنٹ کر رہا ہوں، لیکن میں نے اس میں سے جو لکھا ہے وہ اقتباس کرنا ضروری ہے۔ تو یہ دیکھیے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس حالت کو کہا کیا گیا ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ جو گمراہ ہوئے، راہ سے ہٹ گئے، زندگی کی راہ پر، خدا کی راہ پر، راست بازی کی راہ پر نہیں ہیں۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے تاریخ رکھی ہے تفسیر البیان، تفسیر احسن البیان سے۔ آگے دیکھتے ہیں گمراہ ہوئے کون؟ دیکھیے ذرا، کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ، سارے نہیں، لیکن جو گمراہ ہوئے، اچھے لوگ،
ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر جگہ پر، اور برے لوگ بھی، گمراہ بھی اور راہ پر بھی۔ اسلام میں منافق، کافر اور مومن، اور پھر مومن کی تعریف میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ صبح کچھ ہوگا، رات کو کچھ ہو جائے گا، شام کو کچھ ہو جائے گا، وہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اس پر علماء شاید بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ اس کی پہچان کیسے ہوگی۔ تو پہچان کیجئے آج۔ یہ دیکھیے کفار و مشرکین، یہود و نصارہ جو گمراہ ہوئے اور آج بھی حق سے روگردانی کیے ہوئے ہیں، جو سمجھتے ہیں ہم راہ حق پر ہیں، وہ دراصل حق سے متضاد چل رہے ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ ان کا غور کیجئے گا۔ نفس و خواہش کی پیروی کرنا ہے تو وجہ بتا دی گئی کن کی؟ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی، جو گمراہ ہوئے۔ وجہ اب غور کیجئے، وجہ ڈھونڈیے۔ وجہ کیا علماء نے بیان کی ہے، اور آج کیا یہی مرض ہمارے چوگرد تو نہیں پھیلا ہوا؟ وجہ دیکھیے، وجہ ان کا نفس و خواہش کی پیروی کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ اتباع نفس سے پرہیز کرو۔ اب ان کی گمراہی کی وجہ نفس و خواہش، اپنی مرضی، اپنی خوشی، اپنی آسائش کے لیے سب کچھ کرنا، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرنا، اپنی تسکین کے لیے سب کچھ کرنا۔ عبادت بھی ہے تو اپنی تسکین کے لیے، ہدیہ بھی ہے اپنی تسکین کے لیے، جو کچھ بھی نیکیاں کی جا رہی ہیں اپنی تسکین کے لیے۔ تو وجہ یہ ہے، اتباع نفس سے پرہیز کرو اور خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کرو۔ وہ خواہش کی پیروی کرنے والوں کو سب سے بڑا گمراہ قرار دیتا ہے۔ تو آج تجزیہ کرنا پڑے گا علماء اور کتب کی روشنی میں کہ کیا ہیں وہ پھر وجہ بیان کی گئی۔ خواہش اور نفس کی پیروی، کیا ہوئے؟ گمراہ، راہ سے ہٹ گئے، خدا کی راہ پر نہیں۔ اور ان کو کیا کہا گیا؟ سب سے بڑا گمراہ قرار دیتا ہے کون؟ جس کتاب کی آپ پیروی کرتے ہیں۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے، غور کیجئے گا۔ ہدایت کو چھوڑ کر خواہش کی پیروی کی جس نے بھی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ہدایت کا مطلب کافی دفعہ میں نے بیان کیا، پھر یہاں پر بیان کرتا ہوں۔ جب مذہب میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آغاز سے لے کر منزل تک پہنچا دینے والی ہستی یا تعلیم۔ تو جو ناراستی اور نفس کی پیروی میں چلنے والے ہیں، ہدایت کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، تو آپ چلاتے رہیے، دعائیں کرتے رہیے، ہدیے دیتے رہیے، مراقبے کرتے رہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کرتے رہیے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر ایک اور نقطہ میں آج اٹھانا چاہتا ہوں جو انہی شو میں آپ کو بتاؤں گا، پھر ہدایت کون دیتا ہے۔ آگے ہم اسی بات کو آگے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، خواہشات نفسیانہ کو بھی ایک بت قرار دیتا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم خواہشات نفسانہ کو بھی، وجہ ہم نے دیکھ لی کہ کیا ہے، یہ ساری بربادیوں کی، بت پرست قرار دیتا ہے، کیونکہ انسان خواہش کے پیچھے پڑتا ہے تو اسی کو معبود بنا لیتا ہے۔ اور آج جتنے علماء اور جتنے لوگ مدرسوں میں، اسلامک یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی مسیحی نقطہ نظر بھی پیش کریں گے اسی تعلق سے۔ آپ غلطیوں کے خط میں 5ویں باب میں اگر پڑھیں، اور اس کے ساتھ میں آپ کو دے رہا ہوں رومیو کی کتاب، رومیو کا خط 8واں باب اگر آپ پڑھیں، میں اپنے مسلمان جو طلبہ ہیں، طلبہ و طالبات، اور جو مفسرین ہیں، جو اساتذہ ہیں، وہ ذرا اگر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس حوالے سے بھی غور کیجئے، پیچھے پڑتا ہے تو اسی کو معبود
बना लेता है। अब ये वजूहात बयान मैं कर रहा हूं आपके सामने, और ज़रूरी ये है कि आप इन पर गौर करें। ये ना सोचिए कि ये एक मसीही चैनल से आप तक ये बात पहुंच रही है। तो क्या बना लेता है बुत? और अगर आप, जैसे मैं तो मुख्तलिफ मज़ाहब का तालिब इल्म हूँ, तो जब मैं फरमान कुरान को पढ़ता हूँ तो फिर आपको दिखा देता हूँ, तो उसी को माबूद बना लेता है। आगे जिक्र आएगा बुत का भी। तो माबूद जब बना लेते हैं तो फरमान कुरान है कि खुदा हर एक गुनाह माफ़ कर देगा, लेकिन शिरक का गुनाह मुआफ़ नहीं करेगा। तो अगर आपने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को, नफ्स को, ख्वाहिशात को बना लिया है, तो फिर ये बहुत ख़तरनाक बात है। आइए देख लेते हैं। अब हदीस की बात आ गई है। लिखा है, आसमान के साया तले अल्लाह के अलावा पूजे जाने वाला कोई माबूद अल्लाह के नज़दीक ख्वाहिश से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं। अब गौर कीजिए, मसीही चैनल को ना समझिए, हम यहाँ पर इसलिए हैं, 4 कुतुब हैं आपको बता सकें माजी और हाल और मुस्तकबिल के ताल्लुक से हम कैसे निकलेंगे। और इससे तीसरा शो भी देखिएगा जिसमें हम बताएंगे, अभी ये पस मंज़र चल रहा है तो गौर कीजिए, फिर देख लीजिए, शिरक का गुनाह मुआफ़ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आसमान के साया तले अल्लाह के अलावा पूजे जाने वाला कोई माबूद अल्लाह के नज़दीक ख्वाहिश से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं। तो कौन माबूद बन गया? ख्वाहिश। ख्वाहिश कहाँ से निकलती है? आपके अंदर से। तो फिर ख्वाहिश माबूद बन गई, तो कौन शरीक हो गया फिर माबूद बनकर? खुदा का। अब फैसला आपका है। और जो शिरक का गुनाह है वो मुआफ़ नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं इसी ताल्लुक से, ये जो बच्चों के साथ, जो लड़के हैं लड़कियों के साथ ज़्यादती हो रही है, इस ताल्लुक से जो मुख्तलिफ और हवाला जात हमारे पास हैं, मैं वो भी आपके सामने रखूँगा। और कोशिश मेरी होगी कि ये जो पिछली उम्मतों का अहवाल बयान किया गया है, आपके सामने इस बात को भी खोला जा सके, ताकि आप इससे वाकिफ़ हों कि जो पहली उम्मतों ने किया वो अगर आप भी करते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। सही बुखारी से और दीगर कुतुब से भी आपके सामने रखूँगा। यहाँ पर, ऐ मुसलमानों, तुम अगले लोगों की चाल पर चलोगे। अब गौर कीजिए, अगर आपने ढूंढना है, मैंने आपके सामने माजी रखा, उसकी वजह रखी, और फिर अब आपके सामने, चूँकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर इस हदीस की रोशनी में। यहाँ पर लिखा है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत इस तरह पिछली उम्मतों के मुताबिक ना हो जाएगी, जैसे बालिश्त बालिश्त के और हाथ के बराबर होता है। पूछा गया, फिर आगे आ जाता है, तो यहाँ पर आखिर में आ जाते हैं, पहली उम्मतों की एक एक बालिश्त और एक एक गज में इत्तबा करोगे। इससे मुराद यह है जिस तरह से उन्होंने किया, जो जो कुछ उन्होंने किया, उनके नक्शे कदम पर चलोगे। पिछली कौमों में कौम लूत, तो अभी मैं आ रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं आपकी किताबों से माजी वजूहात, और फिर निकलने की राह भी देखेंगे। यहाँ पर आगे पहली उम्मतों की एक एक बालिश्त और एक एक गज में इत्तबा करोगे, यहाँ तक कि अगर वो किसी गो के सुराख में दाखिल हुए होंगे तो तुम भी उसमें भी उनकी इत्तबा करोगे। तो फिर आगे लिखा है, उनसे पूछा क्या यहूद व नसारा मुराद है? फरमाया फिर और कौन है? तो तफसीर आपके सामने रख रहा हूँ। गो के बल में घुसने का मतलब है कि इन्हीं किसी चाल ढाल इख्तियार करोगे, अच्छी हो या बुरी, हर हाल में उनकी चाल चलना पसंद करोगे। हमारे ज़माने में बैना यही हाल है।
मुसलमानों से कुव्वत इज्तिहादी और इख्तराई का मादा बिल्कुल सलब हो गया है। इससे मुराद ये है मिलकर चलना और सीखना और आगे बढ़ना। बस जैसे अंग्रेज़ों को करते देखा वो काम खुद भी करने लगते हैं, कुछ ही सोचते नहीं आया ये काम हमारे मुल्क, हमारी आबो हवा के लिहाज से मुनासिब और कहीं अकल के मुताबिक है भी या नहीं। अल्लाह ताला रहम करे। तो अब पिछली उम्मतों ने जो जो कुछ किया वो तुम करोगे। अब इस ताल्लुक से हम देख लेते हैं। अब मैं आपके आगे रख रहा हूं कि क्यों ये बढ़ रहे हैं मसाइल। आप कुतब में ढूंढिए, आपके सामने रख रहे हैं, मैंने माजी रखा है किस तरह से गैर कौमें इन तमाम गैर खुदाई अमाल में चले गए। और अब इब्ने माजा में हम देखते हैं कि क्या बात की गई लौंडेबाजी के ताल्लुक से, हम जिन्स परस्ती के ताल्लुक से तालीमात हैं। आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हदीस है इब्ने माजा में, आ जाते हैं। आपने फरमाया सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का खौफ करता हूँ तुम पर वो कौम लूत का अमल है। इस वक्त पूरी दुनिया में ये बढ़ता जा रहा है और चूँकि हम मसीही चैनल हैं, कोशिश करते हैं कि खुदा जो हमारा खालिक और मालिक है उसने जो तरीक़ा बयान फरमाया है और जो हमारे पास है उनमें झांकें ढूंढे। तो आइए अब देख लेते हैं इस ताल्लुक से कि ये क्यों हो रहा है। आए दिन छोटे लड़कों को और तकरीबन 15-16 साल के लड़कों के साथ भी। तो आइए ये देख लेते हैं। फरमाया सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का खौफ करता हूँ तुम पर वो कौम लूत का अमल है। तशरीह देख लेते हैं। ये खौफ पैगंबर इस्लाम का नाम है, सही निकला। ये बुरी बला जिस जैसे मुसलमानों में शाया है इतनी कौमों में नहीं, और मुसलमानों में सबसे ज़्यादा ये बला ईरान, रूम और अफ़गानिस्तान में है, और हिंदुस्तान में रामपुर में बहुत से अरब मुल्क में अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अब तक ये बला बहुत कम है। और फिर आगे लिखा हुआ है कि ये बला बहुत से, ये फिर देख लिए, ये खौफ सही निकला। ये बुरी बला जैसे मुसलमानों में शाया है इतनी कौमों में नहीं, और मुसलमानों में सबसे ज़्यादा फिर ये आगे लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिए। मुसलमानों में तो अब अगर इस्लामी ममालिक में ये बढ़ रही है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि अब हमें क्या करना है। उलमा इसकी वजूहात क्या बयान करते हैं। तो आइए अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए ले चलता हूं पाक दामनी के इनामात और बेहयाई के नुकसानात, ये किताब का नाम है। अब क्या हो रहा है हमारे यहाँ, ये बच्चों के साथ ज़्यादती और फिर ज़िनाकारी के ज़ुमरे में आती हैं ये बातें। ज़िना बिल जबर भी है, बिल रज़ा भी है, और ये जो चल रहा है आजकल हमारे दरमियान, ये ऐसी हौलनाक सूरत हाल है। और ये कुछ तो मीडिया रिपोर्ट कर देता है, कुछ नहीं करता। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब कौम में ज़िना बढ़ता है तो फिर ज़रूर है कि मैंने आपके सामने माजी पस मंज़र रखा है। अब मैं आपके सामने उलमा इस ताल्लुक से जो बातें बयान कर रहे हैं वो भी आपके सामने रख रहा हूँ ताकि हम हकीकत आशनाई तक पहुँचे। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिशात रखी हैं। इस जिनसी ख्वाहिशात को गैर फितरी और गैर शरई तरीके से पूरा करने को ज़ना कहते हैं। अब गैर फितरी और गैर शरई, इससे मुराद जो इंसानी फितरत के सरिश्त के खिलाफ हों
اور خدا نے جو کلام یا شریعت جو قوانین دیے ہیں ان کے بھی خلاف ہو، پورا کرنے کو زنا کہتے ہیں۔ زنا ہر نبی کی شریعت اور ہر دین اور ہر مذہب میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت سمجھنے والی بات ہے۔ جب کوئی پڑھا لکھا علماء میں سے شخص بات کرتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں کہتا کہ جی یہ ہمارا مذہب ہے، اس نے آ کر یہ بات بتائی ہے۔ یہ بھی غور کیجیے، اس سے پہلے بھی انسانوں نے اس کو سمجھا، اس کو جاننے کی کوشش کی، اور پھر اس سے بچنے کے لیے جو ہدایات دی گئیں ان پر عمل بھی کیا۔ تو یہاں پر غور کیجئے، جو کہتے ہیں بعض اوقات بس کچھ علماء ہوتے ہیں ایسے جو کہتے ہیں جی یہ بات تو صرف ہمارے پاس ہی ہے، اور آج میں پوری دنیا کے میرے جتنے بھی نوجوان مسلمان بہن بھائی اور بچے دیکھ رہے ہیں، طالب علم دیکھ رہے ہیں، آپ ضرور تحقیق کیا کریں کہ یہ جو بات ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمیں بتائی جا رہی ہے، کیا پچھلی جو امتیں گزری ہیں، جو تہذیبیں گزری ہیں، سیولائزیشن، کیا ان میں بھی تھی؟ تو 4 کتب پر ایمان ہے، پڑھنا پڑے گا۔ پہلے جو کتب تھی ان میں یہ بات کیسے تھی؟ تو آئیے آگے دیکھ لیتے ہیں۔ زنا ہر نبی کی شریعت، ہر دین اور ہر مذہب میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا جی نہیں مسیحوں کے لیے تو کھلی چھٹی ہے، جو پڑھے لکھے علماء ہیں وہ جانتے ہیں۔ احبار کی کتاب اگر پڑھ لیں آپ اس تعلق سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اناجیل پڑھ لیں تو مسیح کی تعلیم اس تعلق سے، وہ اگلے شو میں ہم بات کریں گے جب نکلنے کی بات کریں گے۔ تو یہاں پر بتایا گیا آج بھی سلیم الفطرت لوگ ہر علاقہ، ہر جگہ اور ہر مذہب میں، ہر دھرم میں زنا کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، ہر مذہب، ہر جگہ، ہر علاقے کے لوگ جن کی عقل روشن ہے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ زنا کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں، جس سے اس کی برائی خوب واضح ہو جاتی ہے۔ تو لوگ جہاں بھی ہیں اس فعل کو حرام جائز نہیں سمجھتے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں مساجد جگہ جگہ پر، چرچز گلی گلی میں، انڈیا کے اندر مندر ہر گلی میں، فیس بک پیجز پر چلے جائیے، ہر شخص منادی کر رہا ہے۔ ضرور کریں، مجھے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو جس کو بلاوا ہے وہ ضرور منادی کرے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حرام اور ناجائز سمجھے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر آج کیا ہو گیا ہے؟ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ جاتے ہیں ایک دکان میں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو صابن مجھے خریدنا ہے، اگر میں پیسے دے کر خریدوں گا تو پولیس نہیں آئے گی، نہ پکڑا جاؤں گا۔ پیسوں کے بغیر چرانے کی کوشش کروں گا، پکڑا جاؤں گا۔ سمجھ تو ہے، لیکن کیا وجوہات ہیں کہ وہ سمجھ کام نہیں کر رہی؟ یہ اہم نکتہ ہے جس کو ہم کھولیں گے اور جس پر بات کریں گے۔ تو آگے دیکھ لیتے ہیں جو تعلیم ہے وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اتنے چینل ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے، ہندوؤں کے بڑے چینل، سکھوں کے، اور اب مسیحی دھڑا دھڑ چینل بنا رہے ہیں۔ تو بہت اچھی بات ہے، بنائیے، جس کو بھی بلاوا ہے یا جس کے پاس قابلیت ہے اس کو بنانا چاہیے۔ لیکن یہ جو سمجھنا ہے یہ ہے اصل بات۔ اب تعلیم کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ برا کام ہے، پھر بھی لوگ جا رہے ہیں۔ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمن میں ہوں، یعنی لونڈیا جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئی ہوں۔ پھر یہاں پر آگے بات ہے جو بیوی ہے اور جو جائز طریقہ ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ اب یہ بھی تعلیم موجود ہے، چونکہ لونڈیوں کا جو سلسلہ ہے وہ تو اب ختم ہو چکا ہے۔ لونڈیوں کا جو سلسلہ دراصل وہ جنگ میں جو اسیر ہو جاتے تھے، اب تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو اسلامی علماء ہیں، مفسرین ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آگے جو تعلیم ہے وہ میں آپ کے سامنے نکات رکھ رہا ہوں کہ تعلیمات تو موجود ہیں،
तो तालीम देख लीजिए। फरमाया कि आंख भी ज़िना करती है, जिस्म का हर उज़ू ज़िना करता है। जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई हैं वो देख रहे हैं, मसीही तालीम की भी बात करेंगे, मेरे साथ पास्टर साहब भी होंगे, तो हम जो बात आप तक पहुंचा रहे हैं इस ताल्लुक से कि आपको निकलना कैसे है। क्या 1,24,000 पैगंबर जो आए उनमें से तालीम तो दी गई, किसी ने निकलने की राह भी बताई है। देखते रहिए, अभी वजूहात बयान कर रहे हैं, तालीम बयान कर रहे हैं, और किसने गालिब आने की तालीम दी, निकलने की तालीम दी। देखते रहिए शो, आखिरी शो में आपके सामने बातें खुल जाएंगी आपके अकीदे और तालीम के मुताबिक। फरमाया आंखें भी ज़िना करती हैं, आंखों का ज़िना देखना है, यानी गैर मुहर्रम की तरफ देखना आंखों का ज़िना है। अब चाहे ये नज़र बद नजरी मर्द की तरफ से हो या औरत की तरफ से। अब यहाँ पर एक तो वो ज़ना है जो हम देख रहे हैं कि लोग अमली तौर पर कर रहे हैं। यहाँ पर एक और बात खुल गई है, आंखें भी ज़ना करती हैं, आंखों का ज़ना देखना है, और फिर ये बद नजरी चाहे औरत की तरफ से हो मर्द की तरफ से हो। हाथ भी ज़ना करते हैं, और बातों का ज़ना ये भी यहाँ पर आ गया। पाँव का ज़ना चलना है, दिलो दिमाग का ज़ना, ज़ना का तसव्वुर बांधना है, शर्मगाह इसकी तस्दीक करती है या तकज़ीब करती है, झूठा ठहराती है, इनकार करती है। फिर आगे बीवी से ज़ना। और मैं ये तालीमी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप तमाम इससे वाकिफ़ हो सकें कि इसकी सूरतें कौन कौन सी हैं। हमने देख लिया चलना, आंखों का देखना, हाथों का गुना, तो क्या ये भी हमारे मुआशरे में मौजूद है? बचना कैसे है? आजमाइश भी है उससे, उसमें गिरना नहीं, उससे बचना है। तो इस पर भी बात करेंगे, आने वाले शो में आजमाइश भी होती है, लेकिन यहाँ पर तालीमी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। किताब का नाम पाक दामनी के अनामात और बेहयाई के नुकसानात। इसमें उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो बहुत ही हमारे लिए सबक आमोज हैं। अब यहाँ पर लिखा है बीवी के दबर में ज़िना करे या काहिन के पास जाए तो उसने दीन का कुफ्र किया। अब फिर यहाँ पर लिखा है माहवारी के आयाम में हम बिस्तरी भी ज़ना है। तो तालीम में जो इस्लामी तालीम है वो आपके सामने रख रहा हूँ, आप देखते जाइए। गैर महरम औरत से ज़ना, शादीशुदा औरत से ज़ना, अब फिर आगे सज़ा भी है, इस पर आखिरी शो में आएंगे। अब यहाँ पर मैं आपके सामने जो हम जिन्स परस्ती है, इसको भी हम जिन्स से ज़ना करना, अब ये देख लीजिए। अब मेरे पास चूँकि फ़िक़्ह की किताबें भी हैं, अगर कोई बात करना चाहे तो मेरे पास फ़िक़्ह की कुतुब भी हैं, पहले पढ़ के बात करें। पहले मैं निकात आपके सामने रख रहा हूँ, उसकी सूरत हाल क्या है ज़ना की, ये आपके सामने रखी हैं। अब देख लेते हैं हम जिन्स से ज़ना करना। कभी दो मर्द या दो औरतें एक दूसरे से अपनी शहवत पूरी करते हैं, इसकी दो किस्में हैं। अब लवातत का ये आगे उसकी किस्म का मर्द के साथ जिनसी तस्कीन ख्वाहिश पूरी करना, ये गंदी आदत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुई, जो मैंने आपके सामने पस मंज़र रखा शुरू में आज के शो में। तो क्या लिखा हुआ था वहाँ पर, तुम इन सारी बातों में जो कुछ गैर अक़वाम पहली कवाम करती रही हैं तुम वो करोगे। फिर इसका नाम लवातत रखा गया, जिसका तज़किरा कुरान मजीद में आया है। अब आगे देख लेते हैं। क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? गौर कीजिए, तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। हकीकत यह है कि तुम बिल्कुल ही हाथ से गुजर जाने वाले लोग हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द की जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए औरत को बनाया। अब जो लोग खिलाफ फितरत लवातत जैसे बुरे काम करते हैं, यानी मर्द के साथ हम जिन्स परस्ती करता है, दर हकीकत ऐसे लोगों की गंदी जहनीत की दलील है। तो गोया के ऐसे अमल बद करने वाले लोग अकल के कोरे जानवरों से बदतर हो गए गुजरे होते हैं, इसलिए कि ये इतना बुरा काम है जो आम तौर पर जानवरों के अंदर भी नहीं पाया जाता।
अब गौर कीजिए, अशरफुल मखलूकात, अफजल कौम के दावे जानवरों में भी नहीं पाया जाता। जब इंसान जी अक्ल और अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद ये बुरा काम कर गुजरता है तो यकीनन ऐसा इंसान जानवरों से भी कई गुना ज्यादा बदतर और जलील होता है। अब फिर आगे जो इसके असरात हैं, चलें ये तो हो गया जिन लोगों ने किया या कर रहे हैं। लवातत करने पर अजाब, 5 तरह से अजाब दिया था कि दूसरे लोग इससे क्या करें, इबरत हासिल करें। तो जो मैंने पहले आपके सामने आयत रखी हैं, पूरी कौम लूत को हलाक कर दिया गया सिवाय चंद मोमिनीन के, जिनसे ये मालूम हुआ कि वो लूती अमल करने वालों के खिलाफ फितरत काम करने की वजह से ज़िंदे रहने का कोई हक नहीं रखते। तो अब ये देखिए, अगर ये हो रहा है माशरे में तो क्या हुआ सदूम और अमूरा में, आप जानते हैं। कौम लूत की बस्ती को उल्ट दिया गया, आग और गंधक आई और फिर तबाही, बर्बादी, मुल्क भी बर्बाद, लोग भी बर्बाद। और जो मैंने तहकीक जो पढ़ी है कि आज तक इस सरजमीन पर जहां ये काम होता था कोई हरियाली नहीं है, कोई चीज़ वहां नहीं उगती। फिर आगे सजाएं हैं, सजाओं की तालीम है। औरत के साथ ज़ना पर सज़ा मुतय्यन, मगर लूती को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। और आगे फिर इस पर मुसन्नफ़ ने काफ़ी बातें लिखी हैं। तो मैं अब यहीं पर इसको, इस किताब से जो इक़्तिबास है इतना ही आपके सामने रखा है, ताकि कोई ये ना कहे कि ये मसीही चैनल कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है। और आपको बताएंगे 1,24,000 अजीम पैगंबरों में से कौन है जो शिकार होने वालों की मदद भी कर सकता है और जो शिकार कर रहे हैं उनकी मदद भी कर सकता है। आने वाले शो में इस पर बात करेंगे। एक और मुसन्नफ़ है और वो भी बात करते हैं। तो जब वो बात करते हैं, उनकी किताब का नाम है फ़िक़्ह अल-ज़ुवाज, और ये भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? ज़िना। ज़िना जुर्म अजीम है। ज़िनाकारी हलाकत का सबब है। ज़िना कहत साली का सबब है। पाकिस्तान में आप कहेंगे मैं पाकिस्तान की बार बार बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान में चूंकि इस वक्त मीडिया में ये इशू है इसलिए ये शो कर रहे हैं। दीगर ममालिक को भी देखिए, जहाँ जहाँ पर भी हुआ है तारीख गवाह है। और मैंने तफसीर अहसनुल बयान से पस मंज़र इसलिए लिया कि ये जब बातें हो रही हैं इनको बड़े फ्रेम में देखना पड़ेगा। कौमों में जब इस आदत ने परवरिश पाई तो कैसे उनको सज़ा अज़ाब इलाही मिली, उसकी सूरतें तो ये आपके सामने रख रहे हैं। और फिर निकलने की राह वो भी रखेंगे। आगे फिर ज़नाकारी हलाकत का सबब है। और फिर आगे हम देखते हैं कि इंसान जब खिफ़्त व इस्मत के सिलसिले में शरई हदूद की पासदारी नहीं करता, जायज़ और नाजायज़ की तफरीक मिटा देता है, तो उस वक्त पूरी कौम, अब गौर कीजिए, फितने में और अजाब में डाल दी जाती है। अमाल करने वाले जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो जब अजाब आएगा उसमें, अब कोई भी कौम इस तालीम की रोशनी में देखे तो उस वक्त पूरी कौम फितने में और अजाब में डाल दी जाती है। बनी इसराइल जो दुनिया की चुनी हुई उम्मतों में से एक ख़ास तारीखी उम्मत है, इसमें भी फितना औरतों के रास्ते से आया। और फितना जब आया तो पूरी की पूरी कौम तहस नहस होकर रह गई। फितने, बिद्दात, झूठी तालीमात और अजाब। अगर हम नेक नियति से अपना अपना जायजा लें
तो फिर आज हम किस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ पास्टर प्रवेश साहब हैं, मैं चाहूँगा कि पास्टर प्रवेश साहब को लें। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी तरबियत के ताल्लुक से इस वक्त, और फिर हम जो निकलने की राह है उस पर बात करेंगे। तो पास्टर प्रवेश साहब, मिसाल की किताब में आप हमें बताइएगा कि तरबियत के ताल्लुक से अब इन तमाम हालतों में से निकलने के लिए तरबियत की ज़रूरत है। तो तरबियत के ताल्लुक से खुदा का बंदा सुलेमान क्या कहता है, और फिर उसमें तरबियत पाने वाले और वालदैन और मुआशरा, इस ताल्लुक से भी पास्टर साहब से पूछेंगे। खुश आमदीद सर, कैसे हैं आप? जी, मैं खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक। सर, आप बताइए मिसाल की किताब इस ताल्लुक से क्या तालीम देती है जो तरबियत के ताल्लुक से कलाम में लिखा है, ताकि ये जो बातें जैसे अक़वाम शिकार हुई, तो आज निकलने के लिए जो तरबियत का इसमें हिस्सा है उस पर हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी, इमसाल की किताब के 22वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, लड़के की राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। औलाद जो है वो खुदा की तरफ से मेरास और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। ये खुदा पाक ने एक बहुत बड़ी बरकत वालिदैन को दी, लेकिन साथ ही साथ बड़ी जिम्मेदारी दी है और कहा कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। और ये बात इसलिए कही गई क्योंकि इमसाल की किताब में ही 15वीं आयत में 22वें बाब के लिखा है, हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है, लेकिन तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर कर देगी। जिसका मतलब ये है कि तरबियत जो है इब्रानी ज़बान में इसके मानी है वक्फ करना, कि वालिदैन ये मेरास जो तुम्हें दी गई, औलाद जो तुम्हें दी गई, इन्हें खुदा के और खुदा के मकासद के लिए वक्फ कर दे और उनकी ऐसी तालीम और तरबियत करे और ताकि वो अपनी जिंदगी में उस राह पर चल सके। एक और लफ्ज जो तरबियत के लिए इस्तेमाल हुआ और वो है जायका में फरोग देना, जिसका मतलब है कि अगर ये तरबियत जो खुदा के पाक कलाम के वसीला से है, क्योंकि इफसियों 6:4 में भी लिखा है, आए औलाद वालों अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि पाक कलाम के वसीला से खुदा की तरफ से उन्हें तरबियत और नसीहत देकर उनकी परवरिश करो। बहुत शुक्रिया। तो मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा डॉक्टर साहब जी। तो जायका को फरोग देना जो है उसका मतलब है कि उनकी जिंदगी में इस पाकीज़गी के लिए जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो एक लुत्फ जो है, और अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा, ये तरबियत उनकी जिंदगी को पुरलुत्फ बना देगी। बहुत शुक्रिया। पास्टर प्रवेश साहब ने तरबियत के हवाला से ये आयात हमारे सामने रखी हैं। तरबियत में 2 चीज़ें हैं, एक तो तरबियत पाने वाला है, उसका क्या हिस्सा है, जो तरबियत करने वाला है उसका क्या हिस्सा है। मुअल्लम बा अमल, अगर वालिदैन के अंदर वही बातें हैं तो फिर वो बच्चे भी सीखेंगे। आइए सीखने के ताल्लुक से ये एक क्लिप देखते हैं। ये क्लिप नंबर 2 है हमारी तरतीब में तरबियत के हवाले से, और फिर हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आइए ये क्लिप देखते हैं। बच्चे हमेशा अपने एनवायरनमेंट से, अपने माहौल से सीखते हैं, दूसरे लोगों से सीखते हैं। आप ये ज़हन में रखें कि इंसान का बच्चा लोगों को देख के सीखता है। हमारी जो सीखने की एबिलिटी है उसका लिसनिंग के साथ कम और देखने के साथ ज्यादा ताल्लुक है। हम देख के सीखते हैं, सुन के नहीं सीखते। इसीलिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं। ये बेसिकली नमूना थे ताकि लोग इनको देख के सीखें, इन जैसा बनने की कोशिश करें। और किताबें सिर्फ 4 भेजी हैं, यानी लिखे हुए लफ्ज या बोले हुए लफ्ज जो कुदरत समझती है कि कम से कम होने चाहिए, प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा होनी चाहिए। और ये ज़हन में रखें कि आदतें इंसान को बनाती हैं। हम जो कुछ हैं हमारी आदतें हैं। अगर अच्छी आदतें हैं तो हम अच्छे आदमी हैं, हमारी आदतें नेक हैं तो हम नेक हैं, हमारी आदतें रिच हैं तो हम अमीर हैं, हमारी आदतें अगर गरीब हैं तो हम गरीब हैं, हमारी आदतें अगर सुस्त हैं तो हम सुस्त हैं। हम जो कुछ हैं वो हमारी आदतें हैं।
آج آپ کے علم میں نہیں ہوگا انسیسٹ کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے مغرب کے اندر. انسیسٹ کہتے ہیں باپ کا اپنی بیٹی سے ملوث ہو جانا، ماں کا اپنے بیٹے سے ملوث ہو جانا، بہن بھائیوں کا آپس میں زناکاری کرنا، یہ انسیسٹ کہلاتا ہے. اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ جو پریکٹس ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی ہے. بڑی فیسیں ہیں، بڑی دوائیں ہیں. جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی سب سے زیادہ فلرشنگ وہ دوائیں ہیں کہ جو ذہنی امراض کی ہیں. اور مجھ سے وہاں کئی سائیکیٹرسٹ نے کہا ذہنی امراض کا سب سے بڑا سبب انسیسٹ ہے. بیٹی سے زنا کیا ہے باپ نے، بیٹی کے دل پر جو داغ لگ گیا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا. بہن سے زنا کیا بھائی نے، اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے ہاں نہیں ہو رہا، یہ وبا آ چکی ہے. کئی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا بیٹی نے جا کر تھانے میں خبر دی کہ باپ نے میرے ساتھ یہ حرکت کی. یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں ہمارے، اس لیے کہ جب زنا کے جو دوائی ہیں، داعیات ہیں، جو زنا کی ترغیب ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی، عام ہوگی، تو راستے نکالے گا. جو کچھ ہم کرتے ہیں ہم وہی ہیں، اور ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم نے ہماری صورتحال ہمارے سامنے رکھ دی ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اب چودھری جاوید صاحب نے کہا انبیاء سے ہم سیکھتے ہیں. اب جو لوگ شکار کرنے والے ہیں اور جو شکار ہوئے ہیں، پہلے تو وہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خدا کے کلام کی نافرمانی ہے. 10 احکام تو زنا نہ کرنا، زنا بالجبر بھی ہے، بالرضا بھی ہے، جیسے میں نے بات کی. تو 1,24,000 پیغمبروں میں سے کون سی ایسی تعلیم یا ہستی جو ان دونوں کو بدل سکتی ہے؟ جو شکار ہیں ان کی بھی مدد کر سکتی ہے، جو شکاری ہیں ان کی بھی فطرت کو بدل سکتی ہے. اگلے شو میں میری درخواست ہوگی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلے شو میں اسی اہم موضوع کو جاری رکھیں گے. اب کوئی بائبل میں یہ بھی لکھا ہے جو اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے خبردار رہے کہیں گر نہ جائے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ آزمائش بھی کسی پر بھی آ سکتی ہے، اس لیے ہر شخص کو دوسرے کے لیے رحم اور ترس سے بھرا ہونا چاہیے. اس شو کے پہلے شو میں نے کہا تھا، عرض کیا تھا کہ ہم سب جو انسان ہیں کوئی کہیں بھی شکار ہو سکتا ہے آزمائشوں کا، لیکن ہمیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے. اور پھر یہ بتانا ہے کہ کون سی ہستی، کون سا منبع ہے جہاں سے ہمیں مدد مل سکتی ہے اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق گزارنے کے لیے، اور وہ رنگ ہم میں آ جائے جو خدا ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. پاسٹر پرویز صاحب آپ کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے اسی موضوع کو جاری رکھیں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا میزبان دانیال.